करूँगा, ऑडियो में स्टॉप। ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ಯಪ್ಪ कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna. ಇದರ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಸದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಿಪಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿಳಿಸುತ್ತರ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯೂಟನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಸೊ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಈಗಿನ ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಇದರ
ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ಮತ್ತು 2 ಶ್ಲೋಕ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವೇದದ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನು ಪರಮಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದಿರೋನು. 6 ಗುಣಗಳು, ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದರ ಮೂಲ, ಅದರ ಕಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಅಹಮವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್. ಇದರ ಅನುವಾದ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮನೋಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬರೆದ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಇವತ್ತು ಇದು ಬಂತು, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾದ ಈ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಲಗಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯದೇವನಾದ ವಿವಸ್ವಾನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮನು. ಮತ್ತೆ ಮನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನು, ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ವಿವಸ್ವಾನನು ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲದ ತಂದೆಯಾದ ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಗೀತೆ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ವೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸುವ ಮುಂಚೆನೆ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಇತ್ತು, ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮನುವಿಗೆ. ಮನುವಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ, ಮಾನವ, ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರಿಂದ, ಮನುವಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಬರೋದು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಹಾಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು. ಆ ವಿವಸ್ವಾನನಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮನುವಿಗೆ ಬಂದು ಮನುವಿಂದ ಈಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ ಆತನ ಮಗ ಮನುವಿಗೆ, ಮನುವಿನ ಮಗನಿಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷರಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ ವಿದು ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಹತ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಈ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯು ಛೇದವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪದಗಳು ನೋಡಿ, ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. 4ನೇ ಲೈನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಾತ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ನಂತರ ಒಂದು 4 ಜನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಾತ
ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪರಂತಪ, ಪರಂತಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಇದು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಈ ತರ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ, ಸೂರ್ಯದೇವನಿಂದ ತನ್ನ ಮಗು ಮನು, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮನುವಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ರಾಜರಲ್ಲ, ರಾಜರು ಆದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು. ಋಷಿ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಾಜರ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೇಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗಲೂ ಆಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ರತಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋದ್ರು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇದೆ. ಅವರವರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ, ಅವರು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ದಿವಸ ಅರ್ಜುನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆ ದಿವಸ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಲೌಕಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ, ಅದು ನಷ್ಟ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಜನರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳುವ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತು ವಿಷಯ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರು, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಜುನನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ, 9ನೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಹೌದು ನಾನು ಆತ್ಮ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಪರಮ ಆತ್ಮ, ನೀನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದರೆ ಯಶೋದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಇದೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ಮಗು ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ನನ್ನ ಮಗು, ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಗೆ ತಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಖಾಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಾನೊಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ, ಇದೆಲ್ಲ ವಂಚನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಯಾರು ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ದೇವರು. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರನು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಅಪವಿತ್ರರು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ? ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರನು, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರರು, ಅವನು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಸೋಂಕು ತಾಟ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದು, ನೀನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ, ನೀನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರಾಕಾರ, ಅದು ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣನು, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಮ ಪುರುಷ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಗೀತೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಪುರುಷ, ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ನೀನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಾರರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅವನ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮದಿಂದ ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ಅವರವರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅವರ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ ಅವರೊಬ್ಬ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು 4 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ICU ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ವೈದ್ಯರು, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮೂಲಕ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಹು ಸ ಕಾಲೇನೇಹ ಮಾತ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂಪರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದ 4 ಪರಂಪರೆಗಳು. ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾನು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಆಗಲಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು, ನೀವು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವನು ವಿವಸ್ವಾನ್, ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ ಮನುವಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಆದಿಮೂಲ, ಅವನಿಂದ 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 4 ಈ ಪರಂಪರೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪರಂಪರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ. ನಾವು ಶಿವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜನರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಎದುರಾಳಿ. ನೀವು ಶಿವನ್ ನಂಬ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ನಂಬ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಶೈವರು ವೈಷ್ಣವರು. ಇದು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಸುಪ್ರೀಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಶಿವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಳಗೆ 4 ಪಾರ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಕುಮಾರರು. ಸೊ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯಥಾಶಂಭು, ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತನಾದವರು, ಅವನ ಸಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ತಿಳಿದೆ, ನಾವು ಅವರೊಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಶುತೋಷ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿವನು ಮನಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವರವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಆ ವರವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಶಿವನ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಶಿವ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಎನಿವೆ, ಈ ಪರಂಪರೆ 4 ಪರಂಪರೆಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು. ಶಿವ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಮಾರರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ನಿಂಬಾರ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ. ಈ 4 ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 4 ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೀರಿ, ಅವನ
ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರಾಕಾರ ಇದಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಕ್ಷರ. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪರಂಪರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಲಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬರುವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗೀತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ವೇದಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರದರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ, ನರಹರಿ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಈಶ್ವರಪುರಿ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೆನ್ನೆನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಮೂಲಕ ಬಂದು 12ನೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ನಂತರ 11, 12ನೇವರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಯಥಾರೂಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು 0.000 ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಬೇರೆ, ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ನವರು, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪದ ಮಹಿಮೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಗುರು ಅಗತ್ಯ. ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು, ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ನ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು 89 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜೀವಾವಧಿ ಆಯುಷ್ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅದೇ ವಯಸ್ಸು, ಅರ್ಜುನ ಸಮವಯಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗನಾದ ಮನು ಅವರು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಅವರು ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗದವರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಅವರ ತಂದೆ ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನು ತಂದೆ ಅವರು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರೋದಂತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೃಷ್ಣ? ನೀನು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಕರ, ಅದು ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಹೇಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದು, ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ ಕಥಂ ಏತದ್ ವಿಜಾನೀಯ ತ್ವಂ ಆದೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದರ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಗೀತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರು ಅವರ ಇಲ್ಲಿ
ಜೀವಾವಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರಾಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಹಿಂದೆ ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 24 ಗಂಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ. ಕಾಲದ ವಿಷಯ. ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ. ಅವರ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅದು. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಸಮಯ 1 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 1 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 1000 ಮಹಾಯುಗ. 8 ಹೇಳ್ತಾರೆ 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಇದು ತತ್ವ. ಇದೇನಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹರ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುಗ, ಮಹಾಯುಗ, ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಸತ್ಯಯುಗ, ಈ 4 ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಅಥವಾ ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಧಿ 4,32,000 ವರ್ಷ. 4,32,000 ವರ್ಷ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗ 5,000 ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗವಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದರ ದ್ವಿಪಟ್ಟು, ಎರಡು ಪಟ್ಟು, 8,64,000 ವರ್ಷ. ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ 3 ಪಟ್ಟು, 12,96,000. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯಯುಗ 4 ಪಟ್ಟು, 17,28,000 ವರ್ಷ. ಇವು 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ, ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಯುಗ 42,20,000 ವರ್ಷ. ಸೊ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸಗಾರ ಕೊಡಬಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆದಿಮಾನವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದಿಮಾನವರು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆದಿಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಿಮಾನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆದಿಮಾನವರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ, ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಈಗ 2,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ರು, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನಾದ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೋಸದಲ್ಲಿ, ಈ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೂಫೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಈ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ದ್ವಾರಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆದಿಮಾನವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅದರ ಕೃತ್ಯ ನೋಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆದಿಮಾನವರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಅದು ಆದಿಮಾನವರಿಂದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದೊಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಗಳು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು 2,000 ವರ್ಷ, 3,000 ವರ್ಷ, 4,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಮರಿತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಇವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಬಂತು, ಅದು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 4 ಯುಗಗಳು, ಈ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು 71 ಮಹಾಯುಗಗಳಾದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುವಿನ ಅವಧಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮನುವಿನ ಜೀವಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 71 ಮಹಾಯುಗಗಳು.
ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮನ್ವಂತರ ಸಮಯ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದೇವತಾ ಲೋಕಗಳು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕಾಲ ಸಮಯ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಯುಷು, ಅವರ ಬಲ, ಅವರ ನೆನಪು ಎಲ್ಲವೂ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಈ ತರ ಮನುಗಳು 14 ಮನುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವಧಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲು ಬ್ರಹ್ಮನ 12 ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮನುವಿನ 14 ಮನುಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ 14 ಮನುಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಮಹಾಯುಗಗಳಾಗಿದೆ. 1000 ಮಹಾಯುಗಗಳಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವಾವಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಲಿಯುಗ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ? 5117 ಅಲ್ಲ 21. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ 4 ವರ್ಷ, ಇದು 5121 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ, ಅದು 9 × 4,32,000. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವನ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆಯುಷ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು? 1000 ಮಹಾಯುಗ. 1000 ಮಹಾಯುಗ ಅಂದ್ರೆ 1000 × 43 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದು 4.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 4.3 + 4.3 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿವಸ. ಆ ತರ ಒಂದು ದಿವಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿವಸ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 360 ದಿವಸ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಷ, 360 ಆತರ 100 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ 1947. ಆತರ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಜನ್ಮ ಆದದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ಜೀವಾವಧಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ವೇದಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುವಿನ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಮನುವಿನ ಜೀವಾವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಮನುವಿನ ಜೀವಾವಧಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2.8 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾ ಇದಾರ, ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು, ಅವ್ರು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿವಸ 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಗಂಟೆ 360 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅವನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 6 lakh ಇಯರ್ಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 100,000 ಇಯರ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವಾವಧಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಲರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ಅವರ ತಂದೆ ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾನವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾರು ಸೂಕ್ತರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ CEO ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಕಾದದ್ದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮಹಾರಾಜ ರೈವತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ,
ಇವಾಗ ಸೂಕ್ತ ವರ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ತಾವು ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಟ್ಟಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಜರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನು ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ವಿಸ್ತಾರ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಾಲ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೇರೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೂ ಹೀಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರವು ಕ್ಷಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಮಾಯ, ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ತಾಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ತರ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ತರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಹೇಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಂದಿಗಳು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ನವದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಿ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಜೈಲ ಹೆಡ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅವನೊಬ್ಬ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್, ಅವನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾವು ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂದಿನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಗಳ, ಅವ್ರು ಜೀವಾತ್ಮರೇ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ, ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಕಾರಣ, ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅವನ ಪ್ರಭೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಗಾಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ಸನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಈಶ್ವರ, ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಮದೇಶ. ಅವನು ತನ್ನ ಯೋಗಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತ್ರಿಗುಣ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅವನು ಗುಣಾತೀತನು, ಅವನು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ, ಗುಣಾತೀತ, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಲ ಸಗುಣ, ಅದರ ಆಧಾರವಿದು ನಿರ್ಗುಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಗುಣಭೋಕ್ತೃಚ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಯದಾ ಯದಾ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸುಜಾಮ್ಯಹಂ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ? ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾವುದೊಂದು ಭೋಗ ಇಚ್ಛೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬರೋದು ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡವರು
ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ? ನೀವು ದೇವರ, ನೀವು ದೇವರ ಮಾಸ್ಟರ, ನೀವು ಸೇವಕನ, ದೇವ್ರ ಇದು, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ನೀವು ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ? ನೀವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಏನು ಅವನ ಇಷ್ಟೇ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವನ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ. ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ರಾಮ ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಿದೆ, ರಾಮ ಸೇತುವೆ ಕಂಡಿಡಿದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಈ ತರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೊಂದು ಬೂದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶ ದುಷ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿನಾಶ ದುಷ್ಕೃತ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಸುರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು, ಪೂತನ, ತನಾವರ್ತ, ಅಗಾಸುರ, ಬಕಾಸುರ. ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಅವನ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಕು, ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಇವರು ಸಾಕು, ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರು ಸಾಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೋದು ಅವನ ಭಕ್ತರ, ಅವನ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬರ್ತಾನೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದು ತ್ರಿಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆವಾಗಿ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಧಾಮ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿರಾಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಲೀನರಾಗುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವೋ ಸುಖ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗತ ಕುಂಠ ಸ್ಯಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಠ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಒಂದು ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದಿವ್ಯ, ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ತತ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಾಯಿತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮಾಮೇತಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಗಳನ್ನು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ, ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ರೂಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ. ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಏನೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕವಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ರೂಪ. ಯಾವನು ದ್ವಿಭುಜ ಮುರಳೀಧರ, ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ರೂಪ. ನಾರಾಯಣಂದು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ರೂಪ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ, ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ. ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ 11 ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ ಪೂತ ಮದ್ಭಾವಂ ಆಗತಃ. ಇದು ಏನು ಶ್ಲೋಕ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ
ಪೂತ ಮದ್ಭಾವಂ ಆಗತಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಬಹವೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪೂತ ಮದ್ಭಾವಮಾಗತ, ಅವರು ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಿಂದ, ಆ ತಪಸ್ಸೆ, ಭಕ್ತಿಯ ತಪಸ್ಸೆ, ಧ್ಯಾನದ ತಪಸ್ಸೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರುಗೊಂಡು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಮಯ ಮಾವು ಪಶು ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ. ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೋಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟರು? ಅವರು ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾವಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾಜರು, ಎಷ್ಟೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐ ಆಸ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಮೀ, ಐ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ನಾವು ಬೃಂದಾವನ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಾಂತ ರಸದಲ್ಲಿದೆ, ಶಾಂತ ಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಕ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವನ ದಾಸನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಧುರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ ಕೊಡೋ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕುಡಿ, ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವನ ಶರಣಾಗತಿ ಪಡಿತಾನೆ, ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಈಗ ಯಾರು 10 ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ, ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಬೇಡ, ಆಶೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ನಂತರ ಈ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಈ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದರ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇನ್ನು ಆತ್ಮ ಕಾಣ್ತವೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಸಂಜಯರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಇದು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಈ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವರಗಳು ಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಂಕ್ಷಂತಹ ಕರ್ಮಣಾ ಸಿದ್ಧಿಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ಷಂತಹ ಕರ್ಮಣಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಹಿಯ ದೇವತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. ಸೊ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಫಲವು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆ ಫಲವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋ ಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 100 ವರ್ಷ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ, 1,00,000 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಇವರು ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಅದೇ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯರು, ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ, ನಿಜವಾದ ವರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜನನ, ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು, ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದು ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿರ್ ಪ್ರದಾತ ವಿಷ್ಣು ರೇಖಾ ನ ಸಂಶಯ. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬರೇ. ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವ. ಏನಿವೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮದು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಭಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಈ ವಿಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಇವರೇ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಈ ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಏನು 4 ವರ್ಣಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸ, ಇದು ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ ನಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರು ಪಡೆದ ಗುಣದಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅವರು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ. ನಮ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಬೇಕು, ಕೈ ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ನನ್ ಬೇಡ, ತಲೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಯಾರು ಆತ್ಮರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಜನನದಿಂದಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರು ಆ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಾನಾತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇವಾಗ ನಾಸ್ತಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನನ್ನ ದೇವರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೋಗ ಕೊಡೋಕೆ ಗುಣ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾರು, ದೇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜಾನಾತೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳಿದೆ, ವೈಶ್ಯನಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಜನ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಜನ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ವೇದಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳೆಸುವ ಗುಣದಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ, ವೈಶ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಶೂದ್ರರವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಅವರ ಗುಣ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಮಗ ನಾನು ವೈದ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ MBBS ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ MD ಮಾಡಿ, 3 ವರ್ಷ DM ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗಿ BMS ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ನೀವು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಚತುರ್ವರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಗುಣದಿಂದ, ಒಬ್ಬರ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತತ್ವ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ. ಇದು ಗೀತೆಯ ಇದು
ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದು ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸು, ತಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಇದು ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೇಟ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಲೀವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ ಅಂದರೇನು, ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು, ವಿಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ, ಅದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಕರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು, ವಿಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು, ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಿಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಕರ್ಮ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೊಂದು ಪಾಪ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋನ್ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅದು ಹಣ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪದ ಅಕೌಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಕರ್ಮ. ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಂಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈ ತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಕರ್ಮ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅವನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲವೇ, ಅವನ ಯಾರೋ ನೆಂಟರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಈಸ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಘೋರ ಕೃತ್ಯ, ಅದೊಂದು ಪಾಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ್ರು ಅದು ಶತ್ರುವಿಗೆ, ದೇಶದಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶವೆಲ್ಲೋ ಅವನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯದ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಜೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯದ್ ತಪಸ್ಸಿ ಕುಂತ್ಯ ತತ್ ಪುರುಷ ಮದರ್ಪಣ. ಕೃಷ್ಣ ಯಜ್ಞಾರ್ಥೆ ಕರ್ಮಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನ. ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ನಾವು. ಯಜ್ಞಗೋಸ್ಕರ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಈ ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ. ಕೃಷ್ಣನು ಅಲೌಕಿಕ, ಅವನು ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡೋ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಬದ್ಧನಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಇದರ ಗುಣಾತೀತ, ಅವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮೇ ಕರ್ಮಫಲ ಸ್ಪ್ರಿಯ. ನನಗೆ ಯಾವ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಜನನ ಕರ್ಮ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ.
ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು. ನಾನು ಆದರೆ ಇದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕರ್ಮದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ನಾರಾಯಣ 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 ಸ್ಮರಣೆ, ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್, ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಚರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತ ಇರ್ತಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೋದು 4 ವಿಭಜನೆ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ನಂತರ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 4ನೇದು ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು. 4ನೇದು 34ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ, ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಓದಿ ಅದನ್ನ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸದ್ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಈ ವೈದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಈ ಸರಿಯಾದ ಯಾವ್ದು ಸರಿ, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾವ್ದು ಕರ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಅಕರ್ಮ, ಯಾವ್ದು ವಿಕರ್ಮ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಭಗವಂತನು ಯಾರು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸದ್ಗುರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು. ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಸಾಂದೀಪನಿ ಮುನಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ರಾಮನಾಗಿ ಹೋದಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರದ ಇದು ಪಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗುರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಈಶ್ವರ ಗುರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಇತ್ತು, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಸಮರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ PPT ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನಿವೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ತಾವು. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿದೇನು, ಒಂದು ಬಲರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? ರೇವತಿ. ಹೌದು, ಸರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ಯಾರು? ಪವನ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. 4 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ 4 ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಹೌದು, ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ 2, ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಶಿವ 3, ಕುಮಾರ 4 ಕುಮಾರ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕನ್ನಗ. ಒಳ್ಳೇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನು ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ?
ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸೂರ್ಯ. ನಾನು mute ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ. ಯಾರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಶೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ 83% ಜನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 20 ಜನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇರ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಜನ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಪೋಲ್ 2 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಉತ್ತರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯೂಟ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೊದಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಉತ್ತರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ 25 ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನ 20 ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಖಾಲಿ 15 ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 30 ಉತ್ತರಗಳು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಎಷ್ಟು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 17 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 30 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಾ ಈಗ. ಪೋಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ? 11 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. 14 ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟರ ವಿನಾಶವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತನೂ 14 ಜನ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದಿರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲದ ಸ್ವರೂಪ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಜ್ಞದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದು ವೇದದ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಫಲ ಏನು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ತರಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಜನ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿನೇ ನೋಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕನೂ ಸರಿನೇ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಡೆಯೋ ಫಲ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಂಪಿ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತ್ವ ಭಯ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಇದು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಲಿ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಲಾಭ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ವಾಪಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕರೋನಾದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆನಂದದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾವು, ಒಂದು ರೋಗ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ವರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಅದು ಅನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ವರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಾವಧಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ 100 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು
10,000 ವರ್ಷ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ 10,000 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ 40 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಅಂತ. ಅಶಾಶ್ವತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಕೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ. ಹಲೋ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರದಾಕ್ಬಹುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸೋದು. ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಏಕಾದಶಿ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಟಿಫನ್ ಏನ್ ತಿಂತೇವೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಏನ್ ತಿಂತೇವೆ, ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಏನ್ ತಿಂತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೈಕುಂಠವಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಅನುಸರಣೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ರತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡದೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ, ನಿರ್ಜಲ ಆಚರಣೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ 1-2 ಸಲ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೋಗ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ನಾವು PUC ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಬು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೋ ಇಂದ ಗೆಣಸಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಇದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪುರುಷನು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಇದು ಲೀಲೆ, ಅದೊಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಇವರಿಗೆ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಧಾನ್ಯ ಸೇವನೆ ವರ್ಜನೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಜನ, ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಒಂದು ಹಾಲು, ಒಂದು ಈ ತರ ಗೆಣಸು, ಈ ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಇದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನುಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಧಾನ್ಯದ ವರ್ಜನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವಸ, ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ. ನಾಳಿದ್ದು ನೀವು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ. ಆವತ್ತು ನೀವು ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಗೋಧಿ, ಈ ಪದಾರ್ಥ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಬೇಳೆ, ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅನುಸಾರನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ,
ಹಾಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 18 ಅಧ್ಯಾಯ 7,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ. ಆ ದಿವಸ ಈ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಜಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ, ಕಲಿಯುಗದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯುಗ ಧರ್ಮ ಇದು. ಇದನ್ನು ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು ಕನಿಷ್ಠ 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ಭಕ್ತರು 25 ಸುತ್ತು, 32 ಸುತ್ತು, 64 ಸುತ್ತು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೀತಾಧ್ಯಯನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಓದ್ತೇನೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಾರಾಯಣ, ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ, ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆ ದಿವಸ ನೀವು ನಾಲಿಗೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ನೀವು ಶಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ ಚಿರಂತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು? ಮಹಾಭಾರತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾರು? ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವೇದವ್ಯಾಸ. ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು? ವೇದವ್ಯಾಸ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರೆಯೋದು ಗಣಪತಿ, ಅದನ್ನ ವಾಚಿಸೋದು ಹೇಳೋದು ಹೌದು, ಸರಿ. ಬರೆದದ್ದು ಗಣಪತಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ್ದು ಅದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಸೊ ಈ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತರಬೇತಿ. ಈಗ ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಆಶ್ರಮ, ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಆಶ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶ, ಗುರುವಿನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದವರು ಅವರು ಹೀಗೆ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ
ಅದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, GBC ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಿಕ್ತು, ಅದರೊಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಅದರೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿ ಅದು. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವೀಗ ದ್ವಾಪರಾಯುಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಈಗ 5000 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5000 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾ? ಕಲಿಯುಗದ ಅವಧಿ 4,32,000. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದೌದು. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದ್ರೆ 4,00,000. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ 4,30,000 ಏನಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಧ್ಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಈ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಅದು 200 ರೂಪಾಯಿ. ತಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 4,32,000 ವರ್ಷ, 5,000 ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. 5,000 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದೆ? 4,27,000 ವರ್ಷಗಳಿದೆ. ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ, ಈಗ 5,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 4,27,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನಾವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು 100-120 ವರ್ಷ. ಈಗ ನಮಗೆ 60, 70, 80, ಒಮ್ಮೆ 20 ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾಯುಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಕಲಾವ್ ಸಭ್ಯ ಮಂದಾಸು ಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದಭಾಗ್ಯ ಉಪಾಯತೆ ಕಲಾವಸ್ಲಿ ಯುಗೇ ಜನ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಪ ಆಯುಷವರು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು 5-6 ಅಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾತ್ರ, ದೇಹದ ಗಾತ್ರ. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು 12-13 ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 20 ಫೀಟ್, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 28 ಅಡಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇವ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಹಿಂದೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಾತ್ರ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಈಗ ಈಗ 5,000 ವರ್ಷಗಳು, 5,000 ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 115 ಅಥವಾ 21 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು. ಇದರ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಗೀತಾ ಏಕಾದಶಿ, ಈಗ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗೂ 5,120 ಅಲ್ಲ, 5,200 ವರ್ಷಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಗೀತೆಯ ಆ ದಿವಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ
ಹಿ ಹಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹಿ ಹಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2016 ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಶಿನೋರಿ ಓಶುಮಿ ಅಂತ ಜಾಪನೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ 2016 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದು ಅದೇ ಆದದ್ದು, ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು. ಇದರೊಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದವರು, ಅವರು 69 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಅವರು ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದು ಸರಿ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಟಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವರ ಡಿಶ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಸಾಹುಕಾರರು ತಗೊಳ್ಳೋದಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬಡ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಗರ್, ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಡ ಜನರು ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಓ ಪಿಜ್ಜಾ 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 ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಟಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದು ಜನರ ಇದು ಮನೋಭಾವ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗೋಸ್ಕರ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ರಾಮ ಸೇತುವೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೇತುವೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಆಗಿ ಅವನು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಮನು ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಸಾಧಾರಣ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ತೇಲುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೀಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ತೇಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದು ತೇಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅಸಾಧಾರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಏನೋ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ರಿಂಗನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೂದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ, ಅವನು ಇದರ ಆದಿಮೂಲ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು, ಅವನು ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ತೇಲುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಜೋಪಿಸನ್ ಅವ್ಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರಾಪಿಸನ್ ಸಮಭಂಗಿ ಆತ್ಮಮಾಯ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರ ಈಶ್ವರ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವನು ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ದಿವ್ಯವಾದನು. ಅವನ ದೇಹ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಜಡ ದೇಹ, ಪಂಚಭೂತ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಅವನದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇಹ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ.
ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ವಿಷಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 4 ಶ್ಲೋಕ 4.6 ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿವೆ, ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಅದರ ಜೀವಾವಧಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಾಯ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಜೀವಾವಧಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವಾವಧಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಗ್ರಹಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಇದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಮಿತ. ಸಮಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದು ಕೂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಗುರುಜಿ, ಈಗ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನು ಕೊರೋನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿ, ಯಮುನಾ ನದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಹೌದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ, ಅವನು ಯಾವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ವೈರಸ್, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆನೋ, ಈಗ ಕೋಟಿ ಮೀರ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ, ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ಒಂದು ನೀವು ತೂಕದ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇದು ನೋಡಿ, ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಜಗತ್ತೇ ಈಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಡಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್